18-19 سال کا جوان بہت عاشق، کس کا عاشق؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور محبت اسی کا نام ہے کہ نبی کہے کر لے تو کر لے، نبی کہے مت کر تو مر سکتا لیکن یہ کام کر نہیں سکتا. اب میرے دوستوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ طلحہ نہیں آئے، پورا دن گزر گیا اور حضرت طلحہ آئے اور نبی بے چین. میرے دوستوں یہ کمال ہوتا ہے، بھئی یہ کمال ہوتا ہے. اصل تو بے چین کس کو ہونا چاہیے؟ نبی نہ آوے تو امت بے چین ہو جاوے، یہاں امت ہی نہیں آیا تو نبی بے چین ہو گیا. یہ محبت کی بات ہے بھائی، محبت اسی کو کہتے ہیں نا، محبت اسی کو کہتے ہیں میرے دوستوں، محبت اسی کا نام ہے، محبت اسی کا نام ہے. اسی لیے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں سب مال دے دیا تھا نا، کس کی محبت میں؟ تو اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ اللہ نے کیا؟ ہم لوگ اللہ کو پوچھتے، اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ اللہ نے پوچھا تھا اے ابو بکر اتنا تو بتا، میں تیرے سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ پوچھ رہے ابو بکر کو، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اتنا بتا کہ تو مجھ سے راضی ہوا. جب محبت ہوتی ہے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. جب محبت ہوتی ہے تو معاملہ حقیقت میں وہ صحیح ہے لیکن ہم کو سمجھ میں آتا ہے الٹا. تو یہاں بھی ہمارے نبی بے چین ہو گئے، پورے دن کون نہیں آئے؟ ساتھ میں کہو کون نہیں آئے؟ پورے دن نہیں آئے، بے چین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ بھائی طلحہ نظر نہیں آتے، لیکن اس وقت کام بہت تھا، بس پوچھتے رہے طلحہ نظر نہیں آتے. لکھا ہے کہ دوسرا دن بھی گزر گیا، طلحہ نہیں آئے. تیسرے دن صبح میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. صحابہ نے پوچھا کس کو دیکھ رہے؟ کہا میرا طلحہ کہاں ہے؟ کہا میرا وہ 18 سال کا میرا جوان لاڈلا کہاں ہے جو میرے گلے لگتا تھا اور جو میرے ہاتھوں کو چوما کرتا تھا اور جبرائیل اس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، وہ میرا لاڈلا کہاں ہے؟ تیسرا دن ہو گیا. تو کسی نے کہا میں ابھی خبر لاتا ہوں. تھوڑی دیر میں خبر لانے والا آ رہا ہے اور روتے روتے کہہ رہا ہے وہ تو گھر میں بیمار ہے اور آخری سانس لے رہا ہے. وہ تو گھر میں بیمار ہے اور آخری سانس. ارے میرے دوستوں بتاؤ، نبی کے سر پر جیسے کوئی بجلی گری ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا طلحہ بیمار، میرا طلحہ بیمار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ تھے کہا چلو سب طلحہ کو دیکھنے جائیں گے. اور کیا کہا کہ چلو طلحہ کو دیکھ لو، آج کوئی اس کو دیکھے گا خدا اس کو بھی جنت دے گا. میرے دوستوں محبت کی بات تھی. ہمارے نبی آگے آگے صحابہ پیچھے پیچھے. لکھا ہے کہ مسجد نبوی یا مسجد قباء جو بھی ہو وہاں سے 3.5 کلومیٹر دور ان کا مکان تھا. 3.5 کلومیٹر تک ہمارے نبی چلتے گئے یہاں تک کہ ان کے گھر کے پاس پہنچے. شام کا وقت ہے. بھائی کون سا وقت ہے؟ شام کا وقت ہے. ہمارے نبی گھر میں آئے. جیسے ہمارے نبی گھر میں آئے تو دیکھا کہ طلحہ بے ہوش ہے. بھائی طلحہ بے ہوش اور آخری سانسیں چل رہی اور بے ہوش ہے. اب ہمارے نبی جو دھاڑے مار کے روئے ہیں. کہا جاتا کوئی باپ اپنے بیٹے پر ایسا نہیں رویا ہوگا جو نبی کس پر رو رہے. اور محبت کی بات ہے میرے دوستوں. ایسے طلحہ کو رو رہے، کبھی طلحہ کے ہاتھ کو پکڑتے، کبھی طلحہ کے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھتے، کبھی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اور بہت روئے. اور روتے روتے بھائی نبی کو تو خبر مل گئی. نبی نے کہہ دیا کہ عشاء کے بعد یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے، عشاء کے بعد اللہ کو پیارا ہو جائے گا، مجھے بلانا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں، 3.5 کلومیٹر پھر آؤں گا. اور تو گھر والوں نے کہا نبی آپ جیسا روتے ہو نا، اس کو ہوش آتا ہے تو یہ بھی آپ کی محبت میں ایسا ہی روتا ہے. گھر والوں نے کہا کہ گھر والوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. کہا آپ جیسا روتے ہو نا، اس کو بھی جب ہوش آتا ہے نا تو یہ بھی ایسا ہی روتا ہے. خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اتفاق بھائی اللہ کا کرنا ایسا، ہمارے نبی چلے اور یہاں طلحہ کو ہوش آیا. بھائی حضرت طلحہ کو جب تک نبی تھے طلحہ کو ہوش، جب چلے گئے تو حضرت طلحہ کو ہوش آیا. جیسے ہوش آیا آنکھ کھولی تو بس ایک ہی سوال، حالانکہ آخری سانسیں لے رہے. کہا این اخی رسول اللہ. کتنا پیارا جملہ، این اخی رسول اللہ. میرے بھائی محمد کہاں ہے، میرے بھائی رسول اللہ کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا آئے تھے. کہا مجھے دیکھنے آئے تھے. کتنے خوش ہو گئے، مجھے دیکھنے آئے تھے. کہا آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے کہ تو چند گھنٹے کا مہمان ہے اور تیرے جنازے کی نماز پڑھانے آئیں گے، تیرے جنازے کی نماز پڑھانے. تو حضرت طلحہ آخری گھڑی کیا کہا نہیں ان کو مت بلانا. میرے دوستوں کیا محبت ہوگی. کہا کہ میرے جنازے کی نماز میں ان کو مت بلانا. کیوں؟ کہا کہ میں مروں گا رات میں، اس لیے میرے نبی نے کہا تھا عشاء کے بعد میں مروں گا رات میں، اندھیرا ہوگا. بھائی اس زمانے میں لائٹ بلب تھوڑی تھے. کہاں اندھیرا ہوگا، راستے میں یہودیوں کے گھر ہے، راستے میں کیچڑ کوڑا کرکٹ کانٹے ہیں. میں نہیں چاہتا، میں نبی کے جنازے کی نماز کے بغیر تو جا سکتا لیکن ان کو پاؤں میں کانٹا لگے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کہا میں کوئی اور نماز پڑھا لے گا، میں دفن ہو جاؤں گا.
हाँ मुझे दफन करना मेरी वसीयत है, लेकिन मेरे नबी को 3.5 किलोमीटर मत बुलाना, इससे कि रास्ता बड़ा खतरनाक है, मैं मर जाऊं बगैर नबी के नमाज के, ये गवारा, लेकिन नबी को आज आइए मुझे गवारा। क्या मोहब्बत होगी। अल्लाह उसका एक हिस्सा हम जैसे नालायकों को नसीब फरमाए। तो मेरे दोस्तों ईशा के बाद का वक्त है, अल्लाह को प्यारे हो गए। ईशा के बाद अल्लाह को, या 18-19 साल का जवान हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, या अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमको भी जाना है उसी रास्ते पर, ये भी उसी रास्ते पर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और घर वालों ने कहा नहीं इनकी वसीयत थी और इनकी वसीयत पे मानना पड़ेगा। घर वालों ने इधर उधर से कुछ लोगों को बुलाया, जनाजे की नमाज पढ़वा दी और पढ़वाने के बाद उनको दफन कर दिया, बेदफन। और वहां हमारे नबी इंतजार करते हैं, इसलिए हमारे नबी कहकर गए थे कि मुझे, हमारे नबी बार बार अबू बकर को कह रहे देखो तलहा के घर वाले आए, अरे देखो तलहा के घर वाले आए। अबू बकर फरमाते मेरा नबी पूरी रात सोया नहीं। अबू बकर फरमाते मेरा नबी पूरी रात सोया नहीं, और कहते पूरी रात अल्लाह का जिक्र करते थे और थोड़ी देर में मेरे तलहा का क्या हुआ, मेरे तलहा का क्या हुआ, कोई खबर आई। कहते फजर की नमाज हो गई, फजर की नमाज भी हो गई। जैसे फजर की नमाज हुई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हमारे नबी पीछे मुड़े तो तलहा के घर वाले थे। कहा कि अल्लाह के रसूल तलहा का तो रात को ही इंतकाल हो गया। तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या कहा? लिमा तलब तो होनी, क्यों मुझे नहीं बुलाया? मैं तो रात कहा पूछो अबू बकर को, मैं 1 मिनट भी सोया? मैं उनको याद करता था, क्यों मुझे नहीं बुलाया? घर वालों ने कह दिया बुलाना तो हम भी चाहते थे, हम भी चाहते थे आप जनाजे की नमाज पढ़ाए, लेकिन तलहा ने ये वसीयत की थी। आप गए, होश में आए थे और होश में आकर कहा था कि मुझे नबी की नमाज के बगैर तो दफन कर देना, लेकिन मेरे नबी को 3.5 किलोमीटर तक कांटों में मत चलाना, मेरे नबी को तकलीफ मत देना। बस मेरे दोस्तों हमारे नबी उस वक्त बताओ रोना आया होगा कि नहीं आया होगा? कैसे हमारे नबी रोए होंगे? वो रोना भी कैसा अजब रोना था, सिर्फ नबी नहीं पूरी मस्जिद रो रही। तो हमारे नबी कह रहे चलो तलहा की कब्र पर चलो, चलो तलहा की कब्र पर चलो। अब पूरा का पूरा मजमा तलहा की कब्र पर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि नबी खड़े थे, अबू बकर खड़े कब्र पर, नबी भी खड़े, अबू बकर खड़े। उमर कहते मैं बिल्कुल करीब खड़ा और उमर कह रहे कि मैं देख रहा हूं नबी के चेहरे को, नबी रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। लेकिन उमर कहते हैं कि नबी ने रोते रोते एक दुआ ऐसी मांग ली, नबी ने रोते रोते एक दुआ ऐसी मांग ली कि उमर कहते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा उमर तलहा की जगह तू मरा होता तो कितना अच्छा होता। उमर कहते मैंने दिल में सोचा तलहा ना होता, मैं होता यहाँ पर तो कितना अच्छा होता। क्या दुआ मांग लिया? अरे मेरे दोस्तों दुआ सुनोगे तो हमारी भी अकल हैरान हो जाएगी। हमारे नबी ने रोते रोते क्या दुआ मांगी? कहा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इल्का तलहा। ये दुआ याद करने जैसी मेरे दोस्तों, उर्दू में याद कर लो, अरबी में याद ना हो तो। हमारे नबी ने रोते रोते क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इल्का तलहा वहुवा यदहकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि, अल्लाहुम्मा इल्का तलहा वहुवा यदहकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। दुआ करो अल्लाह हमको भी नसीब कर दे। क्या कहा हमारे भाई? नबी की दुआ कभी कैंसिल होगी, कभी रद्द होगी, कभी इधर उधर होगी? हमारे नबी ने कह दिया, तलहा की किस्मत जाग गई। क्या कहा? ए अल्लाह कयामत का दिन होगा, तू तलहा को मिल लेना। हमारे नबी किसको कह रहे? अल्लाह को कह रहे, अल्लाह कयामत का दिन होगा, तू तलहा को मिल लेना और ऐसा मिलना, ए अल्लाह ऐसा मिलना कि तू तलहा को देख के हंसता हो, तलहा तुझे देखकर हंसता हो। क्या दुआ सुनना। क्या कहा हमारे नबी ने? ए अल्लाह कयामत का दिन होगा, ये मेरे तलहा को भूलना नहीं, मेरे तलहा को भूलना नहीं, इसलिए कि ये मुझे कभी भूला नहीं था। मेरे तलहा को भूलना नहीं, कयामत के दिन तू इसको मिलना, तू हंसना और ये भी तेरी तरफ देखकर। तो क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी तो दुआ मांगी और हमारे नबी हंसने लगे। अरे कहो सुभान अल्लाह। हमारे नबी तो हजरत उमर कहते अभी आप रो रहे थे, अभी आप हंस रहे, अरे अभी तो आप इतना रो रहे थे कि आपकी दाढ़ी तर हो गई और अभी आप हंस रहे। तो हमारे नबी की आंखों में आंसू भी और मुस्कुराहट भी। कहा हंसू न तो क्या करूं उमर, हंसू न तो क्या करूं उमर, मैंने तो दुआ मांगी अल्लाह कयामत में तलहा को मिलना, तू हंसना और वो तुझे देखकर हंसे। और नबी कहते हैं मैं उमर हंसू न तो क्या करूं, अल्लाह ने मुझे अभी बताया कि कयामत तो दूर है, ये तो जब से आया है मैं हंस रहा हूं, ये मुझे देख के हंस रहा है। कयामत तो बहुत दूर है, ये तो जब से आया है, ये मुझे देख के हंस रहा, मैं इसको देख के हंस रहा। तो नबी कहते मैंने अभी अल्लाह को पूछा तलहा का अमल क्या था? कहा इसका यही तो अमल था, इसका यही तो अमल था जो आप कहते थे करने के लिए तैयार था, जो आप कहते थे वो करने के लिए तैयार था। तो कयामत तो बहुत दूर है, हमने तो अभी से हंसना शुरू कर दिया, वो मुझे देखकर मुस्कुराता है, मैं उसको देखकर मुस्कुराता हूँ। मेरे दोस्तों ये किसको मिलता है? मोहब्बत करने वाले को। मैं किसको मिलता? हम लोग, हाँ भाई हम लोग। मैं जो नबी को दिल खुश करता होगा तो खुदा उसको भी हंस के देखता है।